ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ। रुक जा नैन, काम तो हुंदे रहणगे, मेरी गल हजे खत्म नहीं हुई। ਵੱਡੇ मालकिन ਨੂੰ दवाई देनी भी भुल आई मैं, बेचारे बैठे मेरी राह वेख रहे होने। मैं हुणे गई ते मैं उन्हें दवाई दे के आनी। रीटा आंटी तुसी कित्थे हो? रीटा आंटी तुसी ये डर्टी जे चीप सर्वेंट क्वार्टर च की कर रहे हो? कुछ नहीं जैस्मिन, मैं नैन तो यह पता करन आई सी कि वो तेरे ते दिवांश दे ब्याह नूं लेके इन्नी रिलैक्स क्यों है, क्योंकि जदों मैं ये नोटिस किया जब तू ते दिवांश दोवें इकट्ठे सी तां तुहानूं वेख के वो कोले वांग सड़ रही सी। जदों मैं उन्हें ये पुछण आई तो उन्हें बड़ी स्मार्टली गल नूं चेंज कर दिता। ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਰੀਟਾ ਆਂਟੀ ਕਰਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਯਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੈਸਮੀਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ कि आखिरकार वो अगली चाल केड़ी चलण वाली है। आंटी जी तुसी ना लंबे लंबे साह लो ते रिलैक्स हो जाओ। जैस्मिन मेरा बीपी हाई हो रहा है, तेनू गाने सुझ रहे ने, तेनू कोई चिंता है या नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आंटी जी क्योंकि ये मैं चंगी तरह जानती हाँ कि चिंता चिता समान होंदी है। ते रही गल उस नयन तो सच अगलवान दी, जदों टकीला दे 2 पैग अंदर जाते ने ना तां वड्डे वड्डे राज बाहर आ जाते ने। बस असी नयन नाल भी यही करांगे, पार्टी दे विच उहनूं टकीला दे 2 पैग पिलावांगे ते ओदे दिल दे सारे राज बाहर कढावांगे। तुसी बस बेफिक्र होके पार्टी दा इंतजार करो। हे माता नैना देवी, अज तक देवांश जी ते जदों भी कोई मुसीबत आई है ना ते मैं टाल बन के उन्हां दे सामने खड़ी रही हां, पर हुण जेड़ी मुसीबत उन्हां ते आन जा रही है ना, मैं टाल बन के उहदे सामने भी नहीं खलो सकती, क्योंकि यह मुसीबत हुण उन्हां दी जिंदगी दा हिस्सा बनन जा रही है। मैं जिन्ना कोशिश कर दी है कि जैस्मिन नूं देवांश जी दे कोलों दूर रखा, उन्ना ही उन्हां दे करीब आई जा रही है। ते ये काम वो कल्ले नहीं कर रही। देवांश जी भी उस जैस्मिन नाम दी मुसीबत नूं अपने नेड़े आउण दे रहे हैं। हुण मैं करा तां की करा? मां दुष्टां दा नाश करन लई मेरी मदद करो, मैनूं ताकत दो मां, ताकि मैं देवांश जी पर आने वाले मुसीबतां दे नाल लड़ सका, डट के मुकाबला कर सका। मुसीबत? केड़ी मुसीबत? भाभी तुसी केड़ी मुसीबत दी गल कर रहे हो? भाभी देवांश वीर जी तुहाडे तो बिना डिवोर्स लीते दूजा विआह कर रहे ने, वो इस तो वड्डी मुसीबत केड़ी हो सकती है? तो तुसी भी नहीं कुछ बोल रहे, क्यों? क्यों तुसी चुप रह के उन्हां दीयां सारियां गलतियां नूं नजरअंदाज कर रहे हो? तुहाडे दिल नूं धक्का नहीं लगदा जद देवांश वीर जी तुहाडे नाल इदां बिहेव करदे ने? आ सब वेख के तुहाडा दिल नहीं दुखदा? तुसी किद्दां इन्ना दुख बर्दाश्त कर रहे हो? बोलो। रब करके मेरे को सवाल ना पूछो। ओ भाभी मैं तुहाडी भलाई करके पूछ रहा,
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਵੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਕੜੇ 'ਚ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਭਾਬੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ? ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਵੱਡੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਕਿੱਟੀ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਗੁਨ ਚਾਚੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਭਾਬੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸਹਿਦੇਵ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰੇ ਲਾਣੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਗੇ ਗੁਬਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਤੀ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਰ ਫਿਰ ਫਲਾਵਰਸ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲੈ। ਡੋਲੀ ਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨੈਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿਵਾਂਸ਼, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡੋਲੀ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਨੈਣ ਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਮੰਮਾ, ਮੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੰਮਾ? ਨਕੁਲ, ਤੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ? ਉਹ ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੈਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਕਸੂਰ ਤੇ ਲਾਡਲੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿਵਾਂਸ਼, ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ। ਮੈਂ ਪੋਪੀ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ? ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੌਂਪੀ ਤੂੰ ਪੌਂਪੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੌਂਪੀ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। पॉम्पी तू देखता है ना पॉम्पी? वाह क्या बात है। वैसे पॉम्पी ने घर वापस आके ना ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। बस कर ना शेरन, जुबान संभाल के गल कर। नजर नहीं आ रहा तेनू मेरे भरा दा कितना बुरा हाल हो गया। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਰੀਟਾ ਭਰਜਾਈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਨयन ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਖਮਲ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਥੁੱਕੇ ਚੱਟਣ ਲਈ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। खैर तेनू इना तो पता लग ही गया होना कि जेड़ा किसी होर लई खूह पटदा है ना, रब ओदे लई पहला ही खाई खोद के रखदा है। बोलो भाभी बोलो, तुहानू दुख नहीं हुंदा? सहदेव, इस वेले मैनू होर किसी चीज की फिक्र नहीं है, बस देवांश मालिक जी की फिक्र कि उन्हां दे परिवार दी। ओदे लई चाहे मैनू अग ते भी क्यों ना चलना पाए, इस घर दी सुख शांति दे लई ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਲਕਿ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ? ਉਹ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ। ਚੱਲਣਾ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਹੈ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਖਿਲਾਫਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੋਲੋ। ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਕਵਚ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਆਪ ਤਾਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ? सहदेव ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਆने वाला कल ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤਨੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਬੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਭਗਤਣੀ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬੋਲੋ। ਉਹ ਕੌਣ ਇਨਸਾਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ? ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਨਤੀਜਾ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਚੱਲ।
रुक जाओ मम्मा। मैं किसी दी कोई गल नहीं सुन। मम्मा मैं कह रहा रुक जाओ, मामा जी नु इस घर च रीटा रुक जा। इनू लैके किथे जा रही हैं? तेनू एक बारी गल समझ नहीं आ रही? जे मैं कह देता कि पॉम्पी इस घर च नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। ने मेरिया नजरां च ओ गुनाह कीता है जिहदी कोई माफी नहीं है। इन्हें नैन नू धोखा दिता है, कल किसी होर नू भी धोखा देगा। एवें नहीं कहंदे, इहो जे बंदे दी फितरत नहीं बदलदी। दार जी तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जेड़ी गलती मामा जी ने कीती है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨयन ਦੀ पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ। ਸ਼ਗੁਨ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵੜਕਾ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਾਂਗੂ ਪਈ ਹੋਣਾ ਸੀ। दिवांश पुत्र, इस घर च किने गलतियां नहीं कीतियां, पर असीं सब दियां गलतियां माफ करके उन्हां नूं एक नवीं जिंदगी जीण दा मौका दिता है ना। फिर तेरे पोंपी मामे वास्ते पक्षपात क्यों? कि तैनूं नहीं लगदा कि सानू तेरे मामा जी नूं उन्हां दी गलती माफ करके सुधरन दा एक मौका देना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। तुहानूं इस गल नूं लैके थोड़ी जी भी तकलीफ लैनी चाहिए। जे मामा जी ने गलती की है तो उसकी सज़ा तो मिलेगी ही ना। मैनू जानते हो, मैं इत्थे आके बहुत वड्डी गलती की है। मैं सोचा सी कि जदों मैं घर इस हालत में आऊंगा ना, तो सारे परिवार वाले पुरानियां गल्लां भुल के मैनू रोटी पानी पुछणगे। पर मैनू इत्थे आके पता चलिया इत्थे मेरा कोई अपना नहीं है। जिन्नी घटिया एक्टिंग कर रहा है, इस जोकर नूं देख के तो किसी नूं भी तरस ना आवे। किटी मुंह बंद रख अपना। फस क्यों रही है? जो दोबारा यहो जी हरकत की ना, फिर देखी। चल अंदर चल। कल किटी किते नहीं जाएगी, इत्थे ही रहेगी। अगर किसी ने जाना पेगा इथों तो पॉम्पी जाएगा। और नकल तुम्हें ध्यान ना सुन ले, किट्टी कोई बच्ची नहीं है या घर दे बनी गांव अच्छी नहीं है वो जिन्हों तो कंट्रोल कर लेगा। माफी मांग क्या देखो। सॉरी किट्टी। मामा जी जे तुहानूं भुख लगी है तो मैं हुणे खाने का इंतजाम करवा देना, पर इत्थे रहन की परमिशन वो मैं तुहानूं नहीं दे सकता। हेलो मामा जी। लगता है दिवांश ने पॉम्पी नूं माफ कर दिता, ताही बिठा के रोटी खवा रहा है। पता सी पांजा तो मैनू बहुत छेती माफ कर देगा। आई एम सॉरी मामा जी, मैं तुहानू रोटी दिती है, माफी नहीं। नाले वैसे भी तुहानू माफ करने वाला मैं कौन हुंदा? गलत तुसी नयन नाल कीता ते तुहानू माफी देने दा हक भी सिर्फ नयन दा। बाकी तुसी इस घर च रहोगे या नहीं है फैसला भी हुण नयन ही करेगी।